விதியை பொறுத்த வரைக்கும் விதி என்பது உண்டு, அது சாத்தியம்தான். இருந்தாலும் அந்த விதியை அடிப்படையாக வைத்து பேசும்போது சில முரண்பாடு வரும். இதை விளக்க முடியாது, முரண்பட்டு தான் தெரியும் அப்படிங்கிற அதுதான் அந்த பத்தி விளக்குவதாக இருந்தா பெரிய தனி சப்ஜெக்ட். அந்த சார்பியல் கோட்பாடு டைம் டிராவலை பத்தி விளக்குறதா இருந்தா அது தனி சப்ஜெக்டா போகும். இது சாத்தியம் என்று சொல்வதற்காக மட்டும்தான், இது அறிவியல் பூர்வமானதுதான், விதி என்பது அறிவியல் பூர்வமானதுதான், இந்த அறிவியல் பூர்வமானதில் முரண்பாடு இருக்கும் அப்படிங்கறத விளக்குவதற்காக தான் நான் இதை சொல்ல வந்தோம். Now whatever brother Khalil Rasool spoke, I'm going to translate that in English. In Islam there are certain subjects, in fact all the subjects, whatever the people have confusion can be answered logically. The same thing when it comes to destiny, we do have answers for it, but for the people the destiny is always a confusion. It will seem to be contradicting. Whatever I speak about destiny, I will be contradicting to myself. So there are certain things like that, and this was proved by science also. For instance, Einstein, the scientist, he explains about this in his relativity theory when it comes to the common sense of the people. What and all we say that it's a common sense, it may not be generally a common sense. Whatever we say, we will be contradicting to ourselves. So this can be explained with a thing called a time traveling to the past, and this we call it as a grandfather paradox, which means that what science says about this is that it is possible to go back to the past, to travel to the past. It is possible, but it is not achievable. The state is not achievable. However, it is possible. So this may be a little confusing to us. How can, when we say that it is possible and as well as it is not achievable, so that's how it is. That's how the topic of the destiny is. What they say is, they explain this with a concept called grandfather paradox, which is a proposed paradox of a time travel to the past. It's been explained by the scientist earlier. What they say is, if suppose that I am going to the past, to my grandfather's period, I'm traveling to my grandfather's period, for instance, say that time my grandfather, he is in his younger age. He is not married, he is in his younger age, and he as a child is playing on the ground. And I'm going there, back to my grandfather's the time, and I am joining with him in the play, and I'm playing with him. And at one point of instance, I am having a fight with him. For some kind of argument I'm doing with him, and I'm fighting with him, and finally the fight goes so extreme that I at one point of time murders him. I kills him. So later on, when you come out of this time traveling, still I am existing. So this is quite not possible. It is not at all possible that at the same I am playing with my grandfather, I am killing him. At the same time, he is not at all married. He has to grow up, get married, and then only it is possible that I would be coming from his progeny. So what it says, the science says about this with this grandfather paradox is that it is possible that you can travel, but however it's not achievable. That at the same time the grandfather is killed and as well as you are existing in this world, so this is not possible. So the destiny is on the same topic. It is at times for the people it will be confusing and contradicting. So the complete answer for the destiny is not there. கிறிஸ்தவர்கள் வைக்கக்கூடிய அனைத்து கேள்விகளுக்கும் தொடர்ந்து பதில் அளித்துக் கொண்டே வருகின்றோம். அந்த வரிசையில் அவர்கள் கேட்கக்கூடிய மற்றொரு கேள்வி, முஸ்லிம்களுக்கு எத்தனை தாய்? 58வது அத்தியாயம் அல் முஜாதாலாவிலே 2வது வசனத்தில் பெற்ற தாயை தவிர மற்றவர் தாயாக முடியாது என்று குர்ஆனிலே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதேபோல் அந்நிசா 4வது அத்தியாயம் 23வது வசனத்திலே பால் குடித்த செவிலி தாயார்கள் கூட உங்களுக்கு தாய் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதேபோல அல்-அஹ்ஸாப் 33வது அத்தியாயம் வசனம் 6 - 10 வரை நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய மனைவிமார்கள் கூட உங்களுக்கு தாய் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அப்படியானால் ஒரு தாயா
பால் குடித்தவர்களும் தாயா, நபிமார்களுடைய மனைவிமார்களும் தாயா, எத்தனை தாய் முஸ்லிம்களுக்கு என்று அவர்கள் கேள்வி கேட்கிறார்கள். இதற்கு நம் தரப்பு பதில். The question now here on the subject is that how many mothers will a Muslim possess or he will have? In chapter 58 verse 2, it says that the Quran says that no mother can ever become an actual mother, meaning a mother who bore a child is different from the mother, any other mother. Maybe it may be a mother who brings up a child or any other mother. The second in chapter 4 verse 23 it says that a child which suckled the milk from the mother is the actual mother. But however, in chapter 33 verse 6 to 10, it says that the wives of the prophet all are mothers, meaning 10 mothers. No, not 10 mothers. That it says that all the wives of the prophet are mothers. So, isn't it a contradiction? அதாவது திருக்குரான்ல முஸ்லிம்களுடைய தாயார்கள் அன்னைமார்கள் யார் என்று சொல்லும் பொழுது பெற்றவங்க தான் தாய், வயிற்றுல யார் சுமந்து பெற்றாங்களோ அவங்க தான் தாய் என்று ஒரு வசனத்தில் 58வது சூறாவில் 2வது வசனத்தில் இருக்கிறது. அதே மாதிரி ஒரு பெண்ணிடத்தில் 2 பேர் பால் குடித்தார், வேறொரு பெண்ணிடத்தில் ஒருவன் பால் குடித்தானேயானால், பால் குடி பருவத்தில் 2 வயசுக்கு உட்பட்ட வயசிலே பால் குடித்தால் இவனுக்கு அந்த அம்மா தாயாகி விடுகிறார்கள். அப்படியும் இருக்கிறது. நபிகள் நாயகத்தினுடைய மனைவிமார்களா இருக்கிறவங்களும் தாய்கள் இருக்கிறது. உங்களுக்கு எத்தனை தாய் என்று ஒரு கேள்வியை கேட்கிறாங்க. இந்த கேள்வி அணுக வேண்டிய விதத்தில் அணுகாம ஒரு குறைமதியோடு பார்க்கிற காரணத்தினால் எழக்கூடிய கேள்வி. இந்த தாய் என்கிற சொல்லு பல பரிமாணங்களை கொண்ட ஒரு சொல்லது. நம்ம ஒரு மேடையில் பேசுகிறோம், தாய்மார்கள் என்று கூப்பிடுறோம். அதுல அவ்வளவு பேர் நம்முடைய தாய்மார்கள் அர்த்தம் கிடையாது. தாயே கூட இருக்க மாட்டாங்க. நம்ம தாய் கூட இல்லாத ஒரு சபையாக இருந்தால் கூட தாய்மார்களே என்று அழைக்கிறோம் என்று சொன்னால், எனக்கு வேற பார்வை நான் உங்களை பார்க்கல, வேற மாதிரி கெட்ட எண்ணத்துல நான் உங்களை பார்க்க மாட்டேன், தாயை பார்க்கிற மாதிரி பார்ப்பேன், அவ்வளவுதான் அதுக்கு அர்த்தமே தவிர உங்க சொத்துல எனக்கு பங்கு தாங்கன்னு அர்த்தமே கிடையாது. அப்ப அந்த மாதிரியான ஒரு அர்த்தத்தில் அந்த தாய்மார்களை யாரும் பயன்படுத்துறது கிடையாது. அதே மாதிரி ஒரு இடத்துல சொல்லும் பொழுது ஒரிஜினல் தாயின்னா யாருங்கிறதுக்கு டெபினேஷன் சொல்லப்படுது. தாயின்னா யாரு? யாரு வயிற்றுல சுமந்தாங்களோ அவங்க தான் தாய், அவங்கள தவிர யாரும் என்ன இல்ல தாயாக முடியாதுங்கிறது. இதுதான் முழுமையா தாய்க்கு உள்ள இலக்கணம். இந்த மாதிரி தாய் பிள்ளைன்னு இருந்தா தான் அந்த சொத்து உரிமை, அந்த மற்ற உரிமை எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இது தாய்க்கு உள்ள இலக்கணம். அதான் இந்த வசனம் சொல்லுகிறது. இன்னொரு வசனத்துல தாய் என்னன்னு சொன்னா பகுதி தாய். அதுல சொல்லப்படுறது அவ்வளவுதான். என்ன பகுதி தாய்னா என்ன? வேற ஒரு பெண்ணு வயிற்றுல சுமக்கல, ஆனால் ஒரு தன்னுடைய பெத்த பிள்ளைக்கு பால் கொடுக்கிற மாதிரி அவ இந்த குழந்தைக்கு பால் கொடுத்து விட்டால், அப்ப அவளுடைய ஒரு அந்த பாலை உறிஞ்சி நம்ம சாப்பிட்டு இருக்கிற காரணத்தினால அவங்களுக்கு தாயுடைய அந்தஸ்து கொடுக்கிறோம். அந்தஸ்து கொடுக்கிற காரணத்தினால என்ன வரும் என்று கேட்டால், அவங்களுடைய மகள் யாராவது இருந்தாங்கன்னா நம்ம கல்யாணம் பண்ணிக்கிற கூடாது, அந்த திருமண உறவுகளுக்கு நீங்க என்ன செய்யுங்க, அதை பயன்படுத்திக்கிறங்க என்பது மட்டும்தான் அந்த தாய்க்கு அர்த்தமாகுமே தவிர, இவன் செத்து போயிட்டவன பால் குடித்தாய் என்று சொத்துல அவங்க நிக்க முடியுமா? பங்கு கேட்க முடியாது. அல்லது பால் குடித்தாய் செத்துட்டாங்க பையன் போய் சொத்துல பங்கு கேட்க முடியுமா? கேட்க முடியாது. அப்ப பெத்த தாய்க்கு சொல்ற இலக்கணம் அது வேற, பால் குடித்தாயுடைய சட்டம் என்ன? இது இந்த வகையில் தாயின் அர்த்தம். எந்த வகையில? திருமணம் செய்யக்கூடிய நேரத்தில் ஒரு தாய் என்ற இடத்துல அவங்களை வைத்து அவங்களுடைய கணவர், அவங்களுடைய பிள்ளை, அவங்களுடைய அண்ணன் தம்பி எல்லாரையுமே ஒரு பெத்த தாய்ங்கிற கணக்குல வச்சு என்ன உறவு முறை வருதுன்னு பாருங்க. அதுக்கு தகுந்தவாறு திருமண விஷயங்களை முடிவு செய்யுங்கன்னு சொல்லப்படுகிறது. அது ஒரு விஷயம். அது வேற வகையான தாய். நபியுடைய மனைவிமார்கள்லாம் உங்களுக்கு தாய் என்று சொல்றமே, அது எதுக்கு சொல்லப்படுதுன்னு கேட்டா, தாய்ங்கிற ஒரு அந்தஸ்தோட உங்களை மரியாதை செலுத்த வேண்டும். இப்ப தாய் என்று சொன்னா ஒரு தாயும் மகனும் தனித்து இருக்கலாமா? இருக்க முடியாதா? தனித்து இருக்கலாம். பெத்த தாயோடையும் தனியாக ஒருவன் இருக்கலாம். பால் குடி தாயா இருந்தா கூட என்ன செய்யலாம்? தனியாக இருக்கலாம். ஆனால் தாய் என்று சொல்லுகிற அதே இஸ்லாம் எங்களுக்கு என்ன சொல்லுகிற என்று சொன்னால், நீங்க அந்த நபியுடைய மனைவிமார்களிடத்தில் எதையாவது கேட்பதாக இருந்தால் ஃபஸஅலூஹுன்ன மின் வராய் ஹிஜாபின், இந்த அத்தியாயம் எந்த அத்தியாயத்தில் இவங்க எடுத்து காட்டுறாங்களோ, அவங்க எடுத்து காட்டுவது 33வது அத்தியாயத்தில் 6 முதல் 10 வரை எடுத்து வைத்து அந்த கேள்வியை கேட்கிறாங்க.
அதே அத்தியாயத்துல 53வது வசனத்துல என்ன சொல்லப்படுதுன்னு கேட்டா, அவங்க வந்து வைதா சால்துமுஹுன்ன மதான் ஃபஸ்அலுஹுன்ன மின் வராய் ஹிஜாபின், அவங்கள்ட்ட எதையாவது போய் கேட்க போனீங்கன்னா உங்களுடைய ஹிஜாபுக்கு பின்னால் இருந்து கேளுங்கள். அப்ப அதுல எல்லாம் தாயாகல. தாயின்னா சாதாரணமா உள்ள போயிடலாமே, பெத்த தாயோடுக்கு இதுக்கு ஹிஜாபு மறைத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஒரு அந்நிய பெண்கள்கிட்ட எப்படி நீங்கள் மறைந்திருப்பீர்களோ அந்த மாதிரியான ஒரு அடிப்படையில் தான் அவங்களோட நீங்கள் பழகி கொள்ள வேண்டும்னு சொல்றதுனால இது வந்து சொத்துரிமையிலையும் வராது, வேற கல்யாணம் பண்ற மேட்டரையும் இது சொல்லாது. இதுல சொல்ற மேட்டர்லாம் என்னன்னு கேட்டா, இப்ப உதாரணமா எடுத்துக்கொள்வோமே, நபிகள் நாயகத்துடைய மனைவியா இருக்கிற ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு சகோதரி இருந்தாங்க. அவங்கள அந்த காலத்துல இருந்தவர் கல்யாணம் பண்ணலாம். நபிகள் நாயகத்துடைய தாய் என்று வைத்துக் கொண்டால் தாயுடைய சகோதரிய சின்னம்மாவை கல்யாணம் பண்ண முடியுமா? கல்யாணம் பண்ண முடியாது. இது திருமண உறவு அந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கு கிடையாது. வெறும் அவங்கள திருமணம் செய்து விடக்கூடாது, அது அர்த்தமும் அதுல வருது. அசுவாஜ் உம்மாத்தும் சொல்லிட்டு நீங்கள் நபிக்கு பிறகு அவங்களை யாரும் மணந்து கொள்ளாதீர்கள், அவங்கள மணந்து கொள்ளக்கூடாது என்கிற ஒரு விஷயமும், அவங்கள வேறு விதமான பார்வையில் பார்த்து விடக்கூடாது என்கிற ஒரு ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்ட ஒரு நிலையில் தான் இது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மூணு விதமான சட்டங்களுக்காக சொல்லப்படுற வார்த்தையை தவிர பெத்த தாய் என்று சொல்வதற்குரிய அனைத்து பரிமாணமும் எதில் இருக்குது என்று கேட்டால், யார் வயிற்றுல சுமந்து பெற்றார்களோ அவங்களுக்கு தான் என்பதுல இஸ்லாத்துல மாற்று கருத்து கிடையாது. அதுல முரண்பாடு இல்லாத வகையில் தான் சொல்லுகிறது. அதே நேரத்தில் வந்து இவங்க சொல்றது நம்ம சொல்றது தெளிவான விளக்கத்தை குர்ஆன் மூலமா சொல்லிடுறோம். ஆனா இதை கேட்கிறாங்களே பைபிள்ல உள்ள பைபிளுடைய நியாயப்படுத்துவதற்காக அவங்க பைபிள் என்ன இருக்குன்னு கேட்டா, ஒரு மனுஷனுக்கு நெசமாவே 100 அம்மா இருக்கலாம்னு சொல்லுது. ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு அம்மா தான் நெசமா இருக்க முடியும் குர்ஆன் பிரகாரம். 100 அம்மா 100 அப்பா கூட 100 இருக்கலாமா, பொண்டாட்டி கூட 100 இருக்கலாங்கிறதே ஒத்துக்கிறோம், இருந்துட்டு போகுது. 100 அம்மா 100 அப்பா இருக்க முடியுமா? இருக்க முடியும் சொல்றாங்க. எப்படி சொல்றாங்க? மத்தேயுல இவங்க இந்த கேள்வி கேட்கறவங்க அதெல்லாம் படிச்சிருந்தா என்ன செய்ய மாட்டாங்க, முழு மோசமா இருக்கும், கரெக்டா சொல்லி வச்சுக்கிறாங்க, இதுல எப்படி கேள்வி கேட்கறது என்று சிந்தித்திருப்பார்கள். அதுல என்ன வருதுன்னா, என் நாமத்தின் நிமித்தம் மத்தேயுல இயேசு சொல்றாரு 19:29 சொல்கிறாரு, என் நாமத்தின் நிமித்தம் வீட்டையாவது சகோதரரை யாவது சகோதரிகளை யாவது தகப்பனை யாவது தாயையாவது மனைவியாவது பிள்ளைகளையாவது நிலங்களையாவது விட்டவன் எவனோ அவன் 100 மடங்காய் அடைந்து நித்திய ஜீவனையும் சுதந்திரித்துக் கொள்வான். அப்ப ஒருத்தன் வந்து இயேசுக்காக வேண்டி தகப்பனை விட்டுட்டு போனான்னு வைங்க, 100 அப்பம் கிடைக்குமானா, அப்பனே கிடைக்குமானா, ஒரிஜினல் அப்பனே கிடைக்குமானா. அம்மா விட்டுட்டு போனான்னு வைங்க 100 அம்மா கிடைக்குமா. அப்ப இது வந்து சயின்ஸ்லயும் இல்ல, ஒரு லாஜிக்கும் இல்ல, நடக்கவும் செய்யாது. ஒருத்தர் 100 அப்பம் இருக்காண்டா அவங்க கோபம் தான் வரும். ஒரு அப்பம் 100 அப்பனை வச்சுக்கிறான்னு சொன்னா என்ன செய்யுமா, நான் மானங்கட்ட இழிபிறவியான்னு அவன் கேட்பான். அப்படியெல்லாம் எழுதி வைத்து இருக்கக்கூடியவர்கள் என்ன செய்யறாங்க, இது சொல்றாங்க. இதே விஷயத்தை லூக்காவும் 18:29 சொல்கிறாரு, மார்க்கும் என்ன செய்யறாரு 19:29-30 சொல்கிறாரு. இப்படி 100 அப்பன் 100 ஆத்தா கிடைக்குவாங்க என்று சொல்ற அதுக்கு வெட்கப்பட வேண்டியவர்கள் ஒரு அற்புதமான ஒரு சட்டம் சொல்வதற்காக வேண்டி வகைப்படுத்தி அதை வந்து அழகான முறையில் ஒரு சொல்லக்கூடிய ஒரு மார்க்கத்தை பற்றி குர்ஆனை பற்றி என்ன செய்யறாங்க, கேள்வி கேட்பது விசித்திரமாக இருக்கிறது. Dear brothers, now they have raised a question on the Quran that who is the true mother of believers? They seem to have read these verses bluntly and they do not know the in-depth knowledge of all these. They are quoting 3 verses from the Quran which is speaking about 3 different categories. But they are trying to correlate all the 3 and they are trying to pose a question as to who is the real mother for the believers. The first verse they quote is that in Surah Al-Mujadala, chapter 58, verse 2, it is speaking about that none other than the mother who begets, who carries the child in her womb and delivers the baby is called as true mother. So this is the definition number 1 of a true mother. Now, in Quran, chapter 4, verse 23, it is speaking about the foster mother or the nursing mother. So only if a baby who is less than 2 years old suckles from this mother will not be equated to the true mother, but at the same time, only thing difference between this mother and the mother whom really begets him is that the marriage relationship with the daughter. For example, the foster mother's daughter is forbidden for a Muslim to marry. If you take the real mother, if you account it, the real mother which is mentioned in Al-Mujadala 58 verse 2, it is describing about
see, it is the true mother. So naturally, all that like ancestry, all that inheritance, everything will come into picture. So the foster mother, the inheritance part will not come into the picture. So there is a clear-cut differentiation between these two types. Now category number 3. In Quran, chapter 33, verse 6 to 10, it is speaking about the wives of the Prophet to be the mother of the believers. Wife of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is compared to the mother of the believers. This is a figurative speech. It is clearly describing, it is showing the amount of respect a believer should have towards the Prophet's wives. Even in the same surah, if you read the surah carefully, in chapter 33, verse 53, Allah clearly says, "Fashaluna min warai hijabin." So even if you have to ask them any question, don't remain in loneliness with them. If at all you have to ask a question, stay behind the veil and ask a question. So this is a restriction that though you consider them as a mother, for a natural mother, for a true mother, there is no forbidding, there is no hindrance to meet the mother in loneliness. But at the same time, for a believer, though he considers the wives of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to be the mothers, he is not supposed to be in loneliness with them. Now, if you read all these verses, it is clearly describing, it is very well categorizing the 3 different types of mother, and which is very evident in all these 3 verses. But in contrary, when they are putting a claim on the Quran, they will have to understand from the Bible what it speaks about the mother. Similarly, for example, people will say with respect, they will call Mother Teresa as mother. So on all the nuns, right, all the nuns, the so-called preachers, the women preachers, they'll all call them as nuns. And all of these nuns, they'll select few of them and they'll be calling them as Mother Superior. That doesn't mean that they are your own mother, right? It's a figurative, it's a way of respect. Similarly, if you read the Bible, the Quran is very clearly categorizing all these. If you read the Bible, in contrary to the definition, in contrary to the categorization in Quran, Bible is talking about the true mother. You know how? In Bible, Matthew chapter 19 verse 29, it says, "Everyone that hath forsaken houses or brethren or sisters or father or mother or wife or children or lands for my name sake shall receive 100-fold and shall inherit everlasting life." So if anybody is losing one mother, it means that God will give them 100 mothers. Imagine the real mother mentioned in Bible. The similar verse is mentioned in Luke chapter 18 verse 29. Here also it is speaking about, "Verily I say unto you, there is no man that hath left houses or parents or brethren or wife or children for kingdom of God's sake." So if you compare the Quranic verses with those of the Bible, Quran is clearly giving a definition. Quran is clearly categorizing the different types of mother. But Bible, in contrary to that, it is giving a blunt statement. It is not at all categorizing. It is generalizing everybody as, even if you lose one mother for the sake of God, you shall receive in 100 folds. So look at the way how it is mentioned in Bible. So before they raise a claim on the Quran, they should first read the Bible. They should first see what Bible speaks about mother, and then raise a question on the Quran. So this question itself is invalid. It is very evident for all those readers who just read all these verses, can clearly understand that these 3 verses are speaking about 3 different types of mother. Now similarly, if you see the Christians, when they are raising this question, they should also be understanding that the Christians are calling many people as father. All the church fathers, they'll call as father. And before you ask a question as to how many mothers you have, you will first have to answer how many fathers you have. They'll also say God to be the heavenly father. So you have a heavenly father, you have your own father. Apart from that, you have ample number of fathers in the churches whom you claim to be fathers. Now, before you ask a question, first read the doctrine of Christianity. First see what you are trying to preach, and then come to the Muslim world and then raise questions on Quran. அன்பிற்கினிய சகோதரர்களே, அடுத்தபடியாக கிறிஸ்தவர்கள் வைக்கக்கூடிய இன்னொரு குற்றச்சாட்டு, ஒரு முரண்பாடு, அவர்கள் கண்டுபிடித்த ஒரு முரண்பாடு. சூரே நஹல் 16வது அத்தியாயம் 49வது வசனத்திலும், சூரே அர்-ரூம் 30வது அத்தியாயம் 26வது வசனத்தில் எல்லாம் அல்லாஹ்வுக்கு பணிகிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் ஆராஃப் 7வது அத்தியாயம் வசனம் 11லும், சூரே அல் ஹிஜ்ர் 15வது அத்தியாயம் 28வது வசனத்தில் 28 வசனத்திலிருந்து 31 வரையிலும், சூரே பனி இஸ்ராயில் 17வது அத்தியாயம் வசனம் 61லும், சூரே தாஹா 20வது அத்தியாயம் வசனம் 116லும், சூரே 38வது அத்தியாயம் 71வது வசனம் முதல் 74 வரையிலும், சூரே கஹப் 18வது அத்தியாயம் 50 வசனம் வரையிலும்,
சைத்தான் பணிய மறுத்தான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இப்ப எல்லாம் பணியுமா அல்ல பணியும் என்று சொன்னால் ஏன் சைத்தான் பணியவில்லை? இது ஒரு முரண்பாடு என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள். இதற்கு நமது தரப்பு பதில். The following question is looking so foolish contradiction to me itself, but what they say is that in chapter 16, the Surah Nahl, chapter 16 verse 49, and in chapter 30 verse 26, it says that whatever is in the heavens and all the living creatures in the earth, they all prostrate to Allah subhanahu wa ta'ala. And in chapter 7 verse 11, chapter 15 verse 28, and chapter 17 verse 61, chapter 20 verse 116, chapter 38 verse 71 to 74, and chapter 18 verse 50, all these verses if you read, it says that all were ordered, all the angels, they were ordered by Allah to prostrate to Adam, that all prostrated except Iblis, except the Shaitan. So how come? Isn't it a contradiction that all the living creatures and all the things in the heavens and the earth, they all prostrate to Allah subhanahu wa ta'ala, but at the same time, how come Shaitan is the one who is exempted from it? So isn't it a contradiction? Is there question? இதுல இரண்டு கேள்விகள் இந்த இடத்துல இந்த வசனங்களை சொல்லி வைத்திருக்கிறார்கள். ஒன்னு எல்லாமே இறைவனுக்கு வானம் பூமி எல்லாம் பணியுது என்று குர்ஆன்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. வானம் பூமி எல்லாமே பணியுதா, இறைவன் இதை எப்படி ஏத்துக்கிறது என்ற மாதிரி ஒன்று கேட்கிறார்கள். இரண்டாவதாக சைத்தான் இப்லீஸ் எதுக்கு அதை பணிய மறுத்திருக்கிறானே, எல்லாரும் பணிவார்கள் என்பதற்கு அது மாற்றமா இருக்குது என்றும் கேட்கிறார்கள். முதல்ல இந்த முதல் விஷயத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். இறைவனுக்காக எல்லாம் பணிகின்றன என்று சொன்னால் வானம் பணியுதா பூமி பணியுதா என்று கேட்கிறார்கள். நிச்சயமா பணிகிறது. பணியுதுன்னா என்ன அர்த்தம்? இறைவன் என்ன மாதிரி இயங்க வேண்டும் என்று அவற்றுக்கு கட்டளையிட்டு இருக்கிறானோ அதை அடி பிசகாமல் அப்படியே அவை செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றன. சூரியனுடைய ஓட்டம் சுழற்சி அனைத்திற்குமே ஒரு புரோகிராமை இறைவன் ஏற்படுத்தி இருக்கிறான், ஒரு கட்டளையிட்டு இருக்கிறான். அவனுடைய கட்டளை பிரகாரம் தான் அது இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. இப்படி எல்லாமே இறைவன் என்ன மாதிரி ஒன்றை படைத்திருக்கிறானோ அதன்படி இயங்குவதுதான் அதுல உள்ள பணியுதல் என்பதனுடைய அர்த்தம். இது சாதாரணமான ஒரு விஷயத்தை என்ன செய்யறாங்க, இது ஒரு கேள்வியா கேட்கிறாங்க. அதே நேரத்தில் இந்த கேள்வி அவங்க கேட்கறதுக்கு முன்னாடி அவங்க பைபிளை கொஞ்சம் நல்லபடியா படிக்கணும். பைபிள்ல இந்த இதுலயாவது மேலோட்டமா தான் இருக்கிறது. பைபிள்ல பாருங்க எப்படிலாம் இருக்குன்னு பாருங்க. சங்கீதத்துல 69:34 இருக்கிறது, வானமும் பூமியும் சமுத்திரங்களும் அவைகளில் சஞ்சரிக்கிற யாவும் அவரை துதிக்க கடவது. அப்ப வானம் துதிக்குமா பூமி துதிக்குமான்னு கேட்டவங்க வானம் பூமி கடல் கடல்ல சஞ்சரிக்கிற எல்லாமே துதிக்குது என்று சொல்றாங்க. அதே மாதிரி சங்கீதம் 147:12 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, எருசலமே கஸ்தரை தோத்திரி. எருசலங்கிறது ஒரு ஊர், அது எப்படி கடவுளை போய் துதிக்கும்? அது துதிக்கும் என்று என்ன செய்கிறது? சீயோனே உன் தேவனை துதி என்று சொல்லப்பட்டிருந்த பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி சங்கீதத்தில் 148:1 முதல் 5 வரை, வானங்களில் உள்ளவைகளே கர்த்தரை துதியுங்கள், உன்னதங்களில் அவரை துதியுங்கள், அவருடைய தூதர்களே நீங்கள் யாவரும் அவரை துதியுங்கள், அவருடைய சேனைகளே நீங்கள் யாவரும் அவரை துதியுங்கள், சூரிய சந்திரரே, அதையெல்லாம் மனுஷ மாதிரி கூப்பிடுறாங்க, சூரிய சந்திரரே அவரை துதியுங்கள், பிரகாசமுள்ள சகல நட்சத்திரங்களே அவரை துதியுங்கள், வானாதி வானங்களே அவரை துதியுங்கள், ஆகாய மண்டலத்தின் மேலுள்ள தண்ணீர்களே, அங்கேயும் தண்ணீர் இருக்குதான், அவரை துதியுங்கள், அவைகள் கர்த்தரின் நாமத்தை துதிக்க கடவது, அவர் கட்டளையிட்ட அவைகள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது என்று இருக்கிறது. அதே மாதிரி சங்கீதம் 148 7 முதல் 15 வரைக்கும், பூமியில் உள்ளவைகளே கர்த்தரை துதியுங்கள், மகா மச்சங்களே சகல ஆழங்களே, பூமியில் உள்ளவைகளே, இல்ல கற்பனை ஆழங்கிற ஒரு பொருளே இல்ல, ஆழங்கிற சும்மா ஒண்ணும் கற்பனையான ஒரு விஷயம் தான், அதையெல்லாம் துதிக்க சொல்றான். சகல ஆழங்களே பூமியில் உள்ளவைகளே கர்த்தரை துதியுங்கள், மகா மச்சங்களே சகல ஆழங்களே, அக்கினியே நெருப்பையெல்லாம் கூப்பிட்டு, கல்மழையே உறைந்த மழையே மூடு பனியே, அவர் சொற்படி செய்யும் பெருங்காற்றே, மலைகளே சகல மேடுகளே, கனிமரங்களே, சகல கேதுருக்களே, காட்டு மிருகங்களே, சகல நாட்டு மிருகங்களே, ஊரும் பிராணிகளே, இறகுள்ள பறவைகளே, பூமியின் ராஜாக்களே, எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு அவர் என்ன செய்யறாரு? துதிங்கள்னு சொல்றாங்க. இப்ப இது வானமும் பூமியும் துதிக்குதுன்னு ஒரு வார்த்தையை சொன்னதுக்கு இதெல்லாம் துதிக்குமான்னு கேட்கிறாங்களே, இறையாட்சி ஒரு ஆன்மீக நம்பிக்கை உள்ளவங்க இப்படி கேட்கலாமா? இறைவன் எல்லாமே அவனுக்கு கட்டுப்படக்கூடிய வகையில் தான் புரோகிராம் பண்ணி அனைத்தும் பணியத்தான் செய்கிறது, அவனுக்கு பிறகுதான் இறைவன். அப்ப இவங்களுக்கு இறைவனை பற்றிய மரியாதையும் இல்லை, பைபிளை பற்றிய அறிவும் இல்லை என்பதை நம்ம இதிலிருந்து விளங்கிக் கொள்கிறோம்.
அடுத்ததாக என்ன கேட்கிறாங்கன்னு கேட்டா, எல்லாம் பணியுதுன்னா சைத்தான் பணியலையே, அப்ப எல்லாம் பணியறதுல சைத்தான் அடங்கத்தானே செய்வான் என்று கேட்கிறார்கள். இதுவும் இவர்களுக்கு ஒரு மனித குலத்தினுடைய பாஷையும் மொழிகளும் அதனுடைய நடைமுறைகளும் விளங்காத காரணத்தினால்தான் இப்படி கேட்கிறார்கள். எந்த ஒரு பொதுவான விதியாக இருந்தாலும் அந்த விதியிலிருந்து ஒரு விலக்கு இருக்கத்தான் செய்யும், விதி விலக்கு இருக்கும். அந்த விதி விலக்கு நம்ம சொல்லிட்டோம்னா என்ன செய்யணும், இதை தவிர இல்லா இப்லீஸை தவிர நீங்களா கண்டுபிடிச்சீங்க? இப்லீஸ் பணியலன்னு நீங்க கண்டுபிடிச்சு சொல்லல, இப்லீஸ் பணியலன்னு அந்த குர்ஆன் தான் சொல்லி தருகிறது. எல்லாம் பணிகிறது என்று சொல்ற அந்த குர்ஆன் தான் இப்லீஸை தவிர என்றும் சொல்லிவிட்ட காரணத்தினால் இதுல எப்படி முரண்பாடாகும், இதுல எப்படி மிஸ்டேக் ஆகும்ன்றது விளங்கவே இல்லை. இன்னும் புரிந்து கொள்வதாக இருந்தால் எல்லா மனிதர்களுமே ஒரு தாய் தந்தைக்கு ஒரு தகப்பன் வழியாகத்தான் பிறக்கிறார்கள். அப்ப இயேசு தகப்பன் இல்லாம பிறந்தாரு அதனால இல்லன்னு சொல்லிட்டு போங்க, அதை தகப்பன் இல்லாம பிறக்கல தகப்பனுக்கு தான் பிறந்தாருன்னு சொல்லுங்களேன். அப்ப விதிவிலக்குன்னு சொல்றோமா இல்லையா? இயேசு பிறந்தது என்ன செய்யறோம், அது விதிவிலக்கு. அனைவரும் பிறந்தாலும் அவருடைய பிறப்புக்கு வேறு விதமான ஒரு வழிமுறை சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரணத்தினால் அந்த இதுல அடங்காதுன்னு புரியணுமா இல்லையா? உங்க இயேசுக்காக வேண்டியாவது அந்த விதிவிலக்கு அறிஞ்சு வச்சிருக்கணுமா இல்லையா? அந்த ஒரு நாலேஜும் இல்லாம என்ன செய்யறாங்க, இந்த கேள்வியை கேட்டிருக்கிறார்கள். இது குர்ஆனிலே தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு, சைத்தான் பணியல் என்று, மற்றவையெல்லாம் பணிகிறார்கள் என்பது குர்ஆனிலே தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சொன்னவரே விதிவிலக்கு வேற ஆள் கொடுத்தாதான் தப்பு, சொன்னவரே விதிவிலக்கு கொடுத்தா என்ன இல்ல, அது மிஸ்டேக் இல்ல, அதனுடைய கூடுதல் விளக்கம் என்றுதான் எடுத்துக்கொள்ளணும். இப்ப இப்லீஸ்ங்கிறவன் பணியல் குர்ஆன் சொல்லிருச்சு, விதிவிலக்காக நம்ம சொல்லிவிட்டோம். இவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டா, இப்ப வானம் பூமியை தாண்டி என்னென்னமோ கடல் ஆழம் கழுத குதிரை நாட்டுக்கோழி எல்லாம் சொல்றாங்க, எல்லாம் பணியுதுன்னு சொல்றவங்க சைத்தான் பணிய மாட்டான் தானே சொல்றீங்க? சைத்தான் இயேசுக்கு தண்ணி காட்டி இருக்கிறானே, அப்ப அந்த மாதிரி தானே எழுதுறீங்க, தூக்கிட்டு போய் சோதிச்சு பார்த்தான் பிசாசு சோதித்தான் சொல்றீங்களே. அப்ப உங்க நம்பிக்கைப்படியும் சைத்தான் பணிய மாட்ட தானே செய்யறான்? எல்லாம் பணியும்னு சொல்லக்கூடிய உங்க அத்தனை வசனத்துக்கு மாற்றமாக சைத்தான் பணியாம இருக்கிறான், அதுக்கு என்ன பதில் சொல்லுவீங்க? உங்களுக்கு சொல்ல தெரியாது, நாங்க சொல்லி தர்றோம், அது விதிவிலக்குன்னு சொல்லிட்டு போங்க. சைத்தான் அடங்க மாட்டான்னு என்ன செய்யுங்க, சொல்லிட்டு போக வேண்டிய விஷயம். அதனால இந்த கேள்வியை கேட்கறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல உங்க பைபிளை படிக்கணும். நம்ம ஒத்துக்கிட்ட ஒரு கான்செப்டா இருந்தா கேட்கக்கூடாது, மனமுரண்டா கேட்கக்கூடாது, வீம்பு கேட்கக்கூடாது, நாங்களும் கேள்வி கேட்டோம்னு காட்டுவதற்கு கேட்கக்கூடாது. அந்த குர்ஆன்ல தவறு இருக்குன்னு நிரூபிக்கிறது கேட்டு பாருங்க. ஒரு கேள்வி கூட ஒரு ஏற்கத்தக்கதாகவோ பதில் சொல்லத்தக்கதாகவோ இல்லை என்பதுதான் உண்மை. Dear brothers, the next claim they put forth is that they are quoting few verses from the Quran. In the Quran, chapter 16, verse 49, and Quran, chapter 30, verse 26, they are quoting these two verses, and they are saying that everything prostrates to Allah, everything bows down to Allah. And this verse is also clearly explaining that heavens and earth are prostrating to Allah. There are two parts to this question. The first question they raise is that how come heaven and earth can prostrate to Allah? Now before they ask this question, they should first understand what this verse is speaking about. When you say something is prostrating to Allah, when you say that something is obeying the orders of Allah, it means that it is functioning as per the order of Allah. So unless and until it functions as per the order of Allah subhanahu wa ta'ala, you will understand, even you and we will understand that these two things are prostrating to Allah, in a meaning that these two things are obeying. The heavens and the earth are obeying the order. The heavens and earth are obeying the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is a baseless question. Now, when you are raising a question in the Quran, first, is it not your duty to just read the Bible? If you read the Bible, Psalms chapter 69 verse 34, it says that let heaven and earth praise Him. Similarly, Psalms chapter 147 verse 12, it says, it calls the city of Jerusalem, Jerusalem, praise the Lord. Psalms chapter 148 verse 1 to 5, it gives a long list. The heights will praise the Lord, the sun, the moon, the stars of the light, the heavens of the heavens, and the waters that be above the heavens, all these are praising Lord. And if you read chapter 147, Psalms chapter 7, verse 7 to 15, it is saying, the earth will prostrate, the dragons will prostrate, the deep will prostrate, the depths will prostrate, the fire and the hail will prostrate, the snow will prostrate, the vapor will praise, the stormy wind fulfilling his word mountains, and all the hills, fruit trees, beasts, cattle, creeping things, flying fowl, king of earth, all people, princes, all judges of earth, young men, maidens, old men, children, everybody is praising Lord. Now imagine when Quran speaks about heavens and earth prostrating Allah, you fail to see the long list in Bible which is speaking about all the things. Ideally you will find everything what is
below the sky and above the earth. It speaks about everything. Even it speaks about the depth, that everything is prostrating to Allah. Everything is, praising the Christ. So if you first raise an allegation on the Quran, first read the Bible and understand what Bible speaks about the topic before you raise the claim. Now, the second part of the question they raise is that in few other verses like chapter 7 verse 11, chapter 15 verse 28 in Quran, chapter 17 verse 61, chapter 20 verse 116, chapter 38 verse 71 to 74, and chapter 18 verse 50, all these are saying that though the two verses say that everything is prostrating to Allah, the Satan is refusing to prostrate to Allah. Now they are asking whether everything prostrated to Allah or the Satan